SMS کے ذریعے سوال ہے کہ کسی کا نام غفار یا محمد غفار رکھ سکتے ہیں؟ غفار یا جس طرح رحمان نام رکھنا ناجائز ہے اسی طرح یہ بھی ناجائز ہے؟ یہ بھی منع ہے، غفار نام رکھنا ہے نا منع ہے. عبد الغفار رکھیں گے. میں پینافلس کی پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہیں یا کوئی درود شریف ہوتا ہے یا قرآن کی کوئی آیات ہوتی ہیں، اس کو مٹانا اور اس کو پھر یا شہید اوراق میں ڈالیں ہم یا پھر اس کو ویس کر سکتے ہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. یعنی جو مطلب استعمال اب اس کو نہیں کرنا چاہتے اور اب وہ مطلب کوئی لے گا بھی نہیں، اس طرح کی تو ٹھنڈا تو کرتے ہیں اوراق جو ہوتے ہیں قرآن کریم کے، اور جو اب استعمال ہم اس کو نہیں کر پا رہے، وہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا. اب اس کے لیے الفاظ مل نہیں رہے مجھے. عام ہوتے تو میں کچھ اور بول دیتا الفاظ، لیکن یہاں قرآن کریم مٹانے کی بھی بات کر رہے ہیں نا، اصل میں مٹانے کی بھی مٹانے کا تو یہ اب جیسے اس کے اوپر کلر پھیر دیا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب بتائیے مسئلہ. ضرورتاً اس طرح محو کی جا سکتی ہے تحریر کسی قسم کی بھی، بے ادبی کی نیت نہ ہو، ضرورت ہو حاجت ہو، اس کو محو کر کے دوبارہ اس کو استعمال کیا جائے اس چیز کو جس کے اوپر تحریر تھی. بس اس چند باتوں کا اس میں خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو دھون ہے، جو سیاہی گری ہے، تو وہ کسی اچھی پاکیزہ جگہ پہ ڈالی جائے، وہ اس طرح بہا نہ دی جائے. اسی طرح اس کے ذرات وغیرہ زمین پر نہ گریں، اس طرح نہ گریں کہ پاؤں میں آئیں اور اس کی بے ادبی ہو. اس کا خیال رکھا جائے، ورنہ لکھائی کو اس طرح محو کیا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے. میں یاد کر رہا تھا واقعہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی کفار سے جو معاہدہ ہو رہا تھا، انہوں نے اعتراض کیا تھا. کسی صحابی مولا علی نے منع کیا، میں نہیں کس پہ قلم کیسے پھیروں میں، محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارکات سے وہ ترکیب فرمائی. اچھا، اب یہ جو پاکیزہ جگہ پر، پاک جگہ پر ادب کی جگہ ڈالا جائے، تو ہمارے یہاں ادب کی جگہ سمجھتے ہیں لوگ گملے میں ڈال دیتے ہیں، ہے نا. گملے میں پتہ کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گملے میں جو پودا ہوتا ہے نا، عام طور پہ ہمارے یہاں اس میں گوبر ڈالا جاتا ہے. یہ پاک جگہ نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی واقعی ایسا گملہ ہے کہ جس میں آرٹیفیشل کھاد، کہ آرٹیفیشل کھاد کا تو مجھے فارمولہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں یہ گندی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، تو بہرحال یہ کہ گملے میں نہ ڈالا جائے. چھت عام طور پہ مناسب ہوتی ہے، یا دیواروں پر اس کو چھڑک دیا جائے، یا جو روڈوں پہ درخت کھڑے ہوتے ہیں ان میں یہ گندگیاں نہیں ہوتی. جو تناور درخت کھڑے ہوتے ہیں ان میں کوئی کچھ نہیں ڈالتا، یہ خود ہی اپنی غذا جڑوں سے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ڈالا جائے. اس کے تنے پر ڈال دیا. چھت سب سے آسان ہے شاید، یہ ڈال دیا خود ہی سوکھ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خصوصی مدنی مذاکرہ. انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह उल करीम खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा, करीबन 3:30 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 4 बजे तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाएगी, दुआ तहज्जुद भी होगी। खुश नसीब इस्लाम भाई सहरी की सआदत हासिल करेंगे और जो सहरी करना चाहे तो मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे दारुस सुन्ना से वो सहरी के टोकन हासिल कर लें। सीखने सिखाने का सिलसिला रहेगा और इंशाअल्लाहुल करीम वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी और आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे, अमीर अहले सुन्नत जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार, दुआ कबूल होने का एक अदब। अगर अगले को पता न चले, इस तरह पीछे से उसके लिए दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। या अल्लाह पाक, जो कोई 20 सफ़हात का रिसाला लंबी उम्र पाने का नुस्खा पढ़ या सुन ले, उसे ईमान और आफियत वाली और नेकियों भरी लंबी उम्र अता फरमा और माँ बाप और खानदान समेत उसे बेहिसाब बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लंबी उम्र पाने का नुस्खा उर्दू जबान में 20 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। खुशखबरी, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में इंशाल्लाह इफ्तिताह बुखारी का सिलसिला भी होगा। 4 अप्रैल 2026 को होने वाला मदनी मुज़ाकरे में इंशाल्लाह इफ्तिताह बुखारी का भी सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। अमीर रसूल क्या फरमाते हैं? हाँ, ये 4 अप्रैल का मुझे भी कहा गया है इंशाअल्लाह, यानी तय हुआ है 4 अप्रैल का। अच्छा, वो अभी कोई बात ज़हन में आई थी, निकल गई। हाँ, वो बोलता रिसाला, ये जो ऐलान करते हैं ना, ये रिसाला पढ़िए, तो इसमें बोलते रिसाले का भी आप डाल दिया करें, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो उर्दू समझते हैं, पढ़ नहीं सकते। बाहर मुल्कों में तो ऐसे बकसरत होंगे, तो इसलिए वो बोलता रिसाला किस तरह सुनना है वो भी यानी कि ऐलान में शामिल हो इंशाअल्लाह। इसको नोट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। बोलता रिसाला जारी हो चुका है, अभी भी बता देंगे किस तरह ये आम लोग सुने इसको। इस हफ्ते का जो बोलता रिसाला है वो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मदनी चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अब वहाँ से भी ये बोलता रिसाला, ये मुकम्मल इस रिसाले की ऑडियो होती है जिसमें पूरा रिसाला ऑडियो की सूरत में होता है, आप वहाँ से भी इसको हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह। मैं बोलता का सोच रहा था कि आपको पूछूं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आपने बोल दिया ऑडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी एक अलग से एप्लीकेशन भी है, हमारी IT मजलिस ने इसकी एक एप्लीकेशन बनाई है, रीड एंड लिसन। तो उस एप्लीकेशन के ज़रिए तो अब तक भी जितने रिसाले हैं वो पढ़ भी सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। और इसी तरह इस रिसाले को पढ़ने सुनने के हवाले से जो दुआएं बयान हुई तो वो दुआ भी हम उसमें सुन सकते हैं। तो पूरा वो बाकायदा इसकी एप्लीकेशन है और ये भी अपने मोबाइल में रखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी ये जी बिल्कुल वायरल होता है, बिल्कुल वायरल। जिसके पास पहुंचे ना तो कोशिश करेंगे ये आगे बढ़ा दिया करें, सवाब का काम है, सवाब की नियत करेंगे तो सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये इफ्तिताही बुखारी का जो सिलसिला है आइंदा हफ्ते को है ना 4 अप्रैल। जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर के जितने भी दौरा हदीस शरीफ के जहाँ हमारी ब्रांचेज हैं तो तलबा वहाँ लाइव मौजूद होंगे। मकतबुल, हाँ, ये मदनी मुज़ाकरे में होगा। जी जी, हाँ, आइंदा हफ्ते को इंशाअल्लाह 4 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता सैटरडे मदनी मुज़ाकरे के दौरान इंशाअल्लाह करीम इफ्तिताह बुखारी का सिलसिला होगा। यानी तलबा किराम जो
दौरे हदीस में पहुंचे ना, तो इनको मतलब है कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ के सुनाई जाएगी और इसके ज़िम्न में कुछ ना कुछ मदनी फूल अर्ज किए जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।